آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اور سب سے پہلے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ آج انہوں نے میرے لیے وقت نکالا, کیونکہ ان کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. سب لوگ جو ہیں وہ ان سے موٹیویٹ ہونے کے لیے ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, وہ اکثر لیکچرز بھی دیتے ہیں, ان کے آفس میں بھی آتے ہیں. لیکن آج جو ہے میں ان کے ساتھ گپ شپ ان کی پرسنل لائف کو لے کے کرنے والی ہوں. تو باقاعدہ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ بیٹا. سر سب سے پہلا کوشچن آپ سے, آپ کے نزدیک زندگی کیا چیز ہے؟ آپ نے کس نظر سے دیکھا ہے اس کو؟ میرے مطابق زندگی وقت ہے. آپ دیکھیے دنیا میں سب سے بڑا ظلم اور ستم اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ انسان کا قتل, کسی انسان کو مار دینا. اس پہ ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل کہا گیا. اور یہ جو اتنا بڑا ظلم ہے, اس ظلم کی تعریف اگر فلسفی سے کی جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ دراصل کسی کا وقت ختم کر دیتے. تو وقت, کسی کے ٹائم کو, وقت کو ختم کر دینا, اس کو انسانیت کا قتل کہا. تو وقت ایک ایسی چیز ہے جو جب تک ہے زندگی ہے, وقت مٹ گیا, وقت ختم ہو گیا, انسان چلا جاتا ہے. لہٰذا زندگی کی بہترین تعریف وقت کا ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سر آپ اتنے بیزی رہتے ہیں, آپ کا اسکیجول اتنا زیادہ ٹف رہتا ہے, آپ کو آنا جانا پڑتا ہے, آؤٹ آف سٹیز پہ آنا جانا پڑتا ہے, فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے طے کر لیا کہ شام 5-6 بجے تک کام کرنے کے بعد میں نے گھر چلے جانا اور پھر اپنی فیملی کو ٹائم دینا. بچوں کے ساتھ آؤٹنگ شاپنگ ضرور. کیا کیا کرتے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کافی پی لیتا ہوں, گپ لگا لیتا ہوں, ڈرائیو کر لیتا ہوں, کسی کیفے بیٹھ کے کوئی کہہ لیجیے کھانا کھا لیتا ہوں, چھوٹی سی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو بچوں کے ساتھ تو بھرپور وقت میرا گزرتا ہے. صحیح ہو گیا. سر آپ کی لائف کا رول ماڈل جو اسے ہم آئیڈیل کہتے ہیں؟ میری زندگی میں بڑی گڈ لک تھی کہ بچپن سے ماں کی گود میں ہی میں نے سیرت کو سننا شروع کر دیا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمیشہ دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر انسان سمجھا, دل سے محسوس کیا اور عقیدت سے ہمیشہ سر جھکا. تو پہلا رول ماڈل تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. لیکن زندگی میں کسی کا فلسفہ, کسی کی زندگی, کسی کا انداز, کسی کا کر کے دکھانا, کسی کا متاثر کرنا مجھے اگر اچھا لگا وہ واصف علی واصف صاحب. واصف علی واصف صاحب کی کتب, ان کی زندگی, ان کے معاملات, ان کی کیسٹس, ان کے آڈیو لیکچرز, وہ سب نے مجھے بڑا متاثر کیا. اگر یہ کہیے کہ میری زندگی میں کوئی 180 چینج لانے والا اگر کوئی ایک شخص ہے تو وہ واصف علی واصف صاحب. سر قاسم علی شاہ کا زندگی میں کبھی پیار ہوا ہے؟ مجھے پہلا پیار بچپن میں ہو گیا. اچھا, کس عمر میں؟ اور وہ پیار میرا آج تک چلتا جا رہا ہے. اچھا. جب ہوش سنبھالا, ان آنکھوں نے آنکھوں میں ڈالنا سیکھا, ان لبوں سے اس کا نام لینا شروع کیا, وہ کن اکھیوں میں دل کی بات کو میری سمجھنے لگ پڑی. وہ میری ماں تھی. اچھا. اللہ اللہ ان کو زندگی دے. وہ میرا پہلا عشق, وہ میری پہلی محبت, وہ آج تک چلی آ رہی ہے. اس کے بعد پھر کئی محبتیں ہوئی. کام سے محبت ہو گئی, لکھنے سے, پڑھنے سے محبت ہو گئی. اچھا اچھا, میں دوسری محبت کی بات کر رہی ہوں. وہ بھی مجھے ہوئی جی, بالکل. وہ مجھے ٹیم سے محبت ہو گئی. شعیب امام سے مجھے بڑی محبت ہے, آپ کو ملا ہوا, اس سے مجھے شدید محبت ہے. اس کو میں اکثر آئی لو یو کہہ دیتا ہوں. زبردست. ٹھیک ہو گیا سر. لائف سٹارٹ ہوئی آپ کی بچپن سے لے کے یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ کیا کیا سیکھا, کیا کیا اس طرف کیسے آئے, مطلب کہ اتنی زبردست چیز کیسے آپ نے گرپ کی, یہ سب کچھ بتایا, سمجھانا چاہتے ہیں. ایک گاؤں میں کوئی شخص گیا اور اس نے جا کے کہا یہاں کو بڑا انسان پیدا ہوا. دیہاتی سادہ سا تھا. اس نے کہا نہیں جی, نکے نکے ہوتے ہیں باعث بڑے ہو جاتے ہیں. میری زندگی میں بھی یہ بڑا ہونا ایسے تھا. میں کبھی بچپن میں دیکھتا ہوں تو ایک ایسا بچہ جو انٹروورٹ ہے, جو زیادہ بات چیت نہیں کرتا, اپنی دنیا میں گم رہتا ہے, اور اس کے پاس اتنا اسٹرانگ ایکسپریشن نہیں ہے اس طرح آج میں بات کر لیتا ہوں. پھر سب سے بڑھ کے اس کو ایک ایسا ماحول ملا جو ایک روحانی, اسپرچل, مذہبی ماحول تھا. پھر اس کے ساتھ دعا دینے والے والدین. پھر سب سے بڑھ کے زندگی میں اساتذہ کرام بڑے شاندار ملتے رہے. واصف علی واصف کی بڑے رائٹ ٹائم پہ انسپریشن ملی. اشفاق صاحب سے چند ملاقاتیں ہو سکیں. بڑے ہوئے پھر اور بڑے لوگ ملنے لگ پڑے, اور میں متاثر ہوا سرفراز شاہ صاحب سے, عرفان الحق صاحب سے, باقی بڑے ناموں سے. یہ سب کی بڑی شفقت اور محبت مجھ پہ رہی. میں زندگی میں اطاعت کو بڑا اہم سمجھتا ہوں. اطاعت کا مطلب ہے کہ پوچھ کے چلنا چاہیے. اطاعت کا مطلب ہے جہاں نہیں پتا, آپ سے جو بہتر ذہن رکھنے والا اس سے مشورہ کر دینا چاہیے. تو میں نے عمومی جو میری آبزرویشن ہے, میں نے زیادہ لوگوں کو کرتے دیکھا جنہوں نے مشورہ کیا, جنہوں نے فالو کیا, جن کی انسپریشنز تھیں, بامقابلہ اس کے
जिसको किसी ने नहीं माना, ना उसने किसी को माना और ना वो बड़ा उसको मान सके। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी गुड लक होती है कि वो बड़ा इंसान उसकी तारीफ करे, बड़ा इंसान उसके लिए दुआ करे, आप किसी बड़े इंसान के ख्याल का हिस्सा बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी खुशकिस्मती रही कि सब नामों से मेरी बड़ी मोहब्बत रही और इन सब ने मुझे बड़ी शफकत दी। जबरदस्त। सर बचपन कैसा था? शरारती, कंचे खेलने वाला, पतंगे उड़ाने वाला? इमेजिनेटिव। मैं स्पोर्ट्स में कभी अच्छा नहीं रहा। अच्छा। मैं कभी अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं रहा बड़ा होने तक। मेरी मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी अगर रही है तो वो वॉक रही, जो मैंने बड़ी की। कभी शरारती नहीं की बच्चों की तरह? फाइट, लड़के आ जाना, फिर अम्मा को कंप्लेन मिली? नहीं, बड़ा कम ऐसा, हमेशा मार खा के तौबा करेंगे। अच्छा, मैं नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ सके, सही हो गया। और इस तरफ कैसे आए सर? मतलब कि आपने कब, कितने थे तो सोच लिया, या ऐसी कौन सी बात थी जो माइंड में बैठ गई और फिर आप इस तरफ चल पड़े? देखना पड़ता है मरियम कि मुतासिर किससे आपको। मैं अपनी इब्तिदा भी अपने टीचर से, उस्ताज़ किराम से मुतासिर होने लग पड़ा। वो मेरे इब्तिदा के जो टीचर स्कूल कॉलेज में थे, एकेडमीज में थे, उनमें मेरे केमिस्ट्री के टीचर काशिफ रशीद साहब थे, वो आज तक आते हैं, मैं अपनी कुर्सी छोड़ देता हूँ उनके लिए। मेरे इंग्लिश के टीचर अमजद अवान साहब थे, वो आज भी आते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ उनके। मेरे उस्ताद नवीद मजीद साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, मैं कभी उनको मिलता हूँ तो अदब से मैं झुक के बैठ जाता हूँ उनके सामने। मेरा ये भी मानना है जिस शख्स में कदरदानी नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकता। कदरदानी का मतलब ये आप माने कि किसी में कोई हुनर है, किसी में कोई काबिलियत है। हम चूंकि खुद को बड़ा काबिल मानते हैं, इसलिए किसी की बेहतरीन नसीहत भी हमारे काम नहीं आती। सही हो गया। तो सिर्फ सबसे ज्यादा लाडले किसके रहे, अम्मा के या अब्बा के? मेरा बचपन और जवानी, शादी के बाद तक शायद मैं वालदा के बड़ा करीब था, लेकिन अब जाके अगर मैं देखता हूँ तो वालदा का लाड अपनी जगह, लेकिन न्यू एंट्री जो चंद साल से मेरी जिंदगी में फिर एक नई मोहब्बत की, वो वालिद की है। तो मैंने वो गले लगने वाला वाकया मेरी किसी वीडियो में है, वो मैं लगा, उसके बाद अब्बा से मेरी दोस्ती हो, 11 बन गई। तो मैं कभी कभी उनके साथ ट्रैवल भी करता हूँ, कई मुल्क उनको मैंने दिखा दिए हैं। समटाइम मेरे हाई एक्सपोजर के दोस्त होते हैं, मैं साथ लेके जाता हूँ कि अब्बा जी आपको मैं मिलवाता हूँ, ये देखिए फलाने जज साहब है, ये फलाने हाजी साहब है, फलाने मेरे दोस्त हैं। उसकी वजह ये है, आप अगर अपने वालिदैन को वो ठंडी छांव, ठंडी हवा जो आपको मिल रही है उसमें शेयर नहीं करते तो फिर आप ताबेदार नहीं। सर मुखालिफ कौन रहा आपको सपोर्ट करने में? जब अम्मा सपोर्ट करती थी तो अब्बा अगेंस्ट थे, अब्बा सपोर्ट करते थे, या फैमिली में कौन था जो कहते थे कि यार ये तो काम है, या वो होता है ना? मेरा ख्याल है अगेंस्ट तो नहीं, क्रिटिसिज्म आता था या वो कम्युनिकेशन गैप था। मैं जब इस रास्ते को मैंने इख्तियार किया, पब्लिक स्पीकिंग का, ट्रेनिंग का, इस रास्ते में मैं समझ नहीं पाया कि आगे क्या होगा। मेरी भी इब्तिदा थी और सबसे ज्यादा मुश्किल था, मैं समझा नहीं पाया क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। तो ये कह लीजिए कि इब्तिदा में क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलता था, क्योंकि रिजल्ट प्रोड्यूस हो गए हैं। अब वो बड़े खुश होते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तुमने शुरू किया था, आज वो काफिला कारवां चंद बच्चों से शुरू होने वाला वो लाखों करोड़ों तक जा चुका है। जबरदस्त। सर आजकल की जनरेशन जो है जिस तरह है आपके सामने, आपको क्या लगता है उनके हवाले से? देखिए हमारी बदकिस्मती है, हम 12 करोड़ यूथ इस मुल्क में है, इनकी सिमत का बड़ा मसला है, गाइडेंस का बड़ा मसला है, क्वालिटी एजुकेशन का बड़ा मसला है। सही है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सारी वीडियोस, ये आपका इंटरव्यू, ये आपका आना, ये सारा मैसेज ही था। एक जगह मैं लेक्चर देके 8 घंटे का लेक्चर देके मरीम निकला, तो बाहर एक बंदा मुझे मिला, वो कहने लगा कोई अच्छी बात ही बता दे। तो मैंने कहा ये जो 8 घंटे में बुरी बातें बता रहा था, ये इनमें शायद कोई अच्छी बात भी हो। इस इंटरव्यू में, ये इतनी वीडियोस में इतने अच्छे मैसेज हैं, उनमें से किसी को पकड़ लीजिए। आपके पहले सवाल को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ कि वक्त की कदर ही करना शुरू कर दीजिए, वक्त को वैल्यू दीजिए, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, इस वक्त की कदर कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर आपके टाइम के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अजब नाज़रीन, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद थी। इनकी बहुत सारी बुक्स, इनकी वीडियोस, इनके लेक्चर्स जो है वो आपको यूट्यूब पे बेपनाह मिलेंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। आप अपना गोल अचीव करें, पहले कि आपको करना क्या लाइफ में। सर वाली बात के वक्त बहुत कम है और टाइम हमेशा इक्वल नहीं रहता। आप पकड़ें उसको, आप करें, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज की इस मज़ेदार वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह।